شکریہ آپ حضرات کا. آج جو یہ پریس کانفرنس بار ایسوسیشن سرن کوٹ نے رکھی ہے، یہ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ 5 اگست 2019 کو ایک پارلیمنٹ میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 کو ابالش کیا گیا، 35A کو بھی ریموو کیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک جھٹکے میں جو اسٹیٹ تھی اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی گئی. ایک ایسی اسٹیٹ جس کی ایک ہسٹری ہے، جو ایک سینسٹیو اسٹیٹ ہو، جس کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہو، اس کو ایک ہی جھٹکے میں یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، بلکہ 2 حصوں میں تقسیم بھی کیا گیا. ہم نے یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ تو بنتے دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن اتنی بڑی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنا دینا یہ پہلی بار ہوا. بہرحال وہ ٹرموائل بھی آپ سب نے دیکھا، لوگوں کو کن کن پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آرٹیکل 370 was a great obstacle in the development of the state and welfare of the state people. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ آج غالباً 7 سال ہونے کو ہیں، جو ڈیولپمنٹ جس وقت آرٹیکل 370 تھا اور اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، اس وقت کی ڈیولپمنٹ اور آج 7 سال کی ڈیولپمنٹ، جبکہ ڈائریکٹ سینٹر کا جو شاشن یہاں پہ چل رہا ہے، تو کیا کمپیریزن، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ یونین ٹیریٹری میں جو اسٹیٹ کی یوتھس ہیں، جو اسٹیٹ کے نوجوان ہیں، ان کو باقی اسٹیٹ میں ان کو امپلائمنٹ دی جائے گی، ابزارب کیا جائے گا. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان 7 سالوں میں کتنے نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں، کتنی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہیں، SSRB نے کتنی ریکروٹمنٹ کی ہے. ڈائریکٹ سینٹر کا یہاں پہ جو شاشن تھا اس میں کیا دیکھا گیا؟ صرف لوگوں کو بے روزگاری سے دوچار ہونا پڑا، ہر طرح کی پریشانیاں، لوگوں کو لوکل مسائل دھرے کے دھرے رہ گئے. وہ تو بات وہاں کی ڈیولپمنٹ کی بات تو وہاں ہی رہی، لیکن کرپشن کا راج چلا. آج کون سا آفس ہے جو کرپشن اپنے چرم پہ پہنچی ہوئی ہے؟ ایک غریب انسان پلر ٹو پوسٹ دوڑتا رہتا ہے. جس وقت سٹیٹ فل فلیج سٹیٹ تھی، جس ڈاکومنٹ کو، جس سرٹیفکیٹ کو، جس کاغذ کو لینے میں 2 دن لگتے تھے، آج اسی کو 10 دن لگ رہے ہیں. بیوروکریسی کی ٹائرنی سے یہ غریب عوام کچلی جا رہی ہے. ایک نام نہاد حکومت کو بٹھا دیا گیا ہے. MLA کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. منسٹر کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے LG کے پاس ہے. پھر بیوروکریسی کیوں نہ اپنی منمانی کرے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ اس کی رسائی ڈائریکٹ LG آفس تک نہیں ہو سکتی. اس نے رونا ہے تو ایک MLA کے پاس جا کے رونا ہے. MLA کو آپ نے پاور لیس رکھا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. MLA اگر کسی قسم کی اس کی بات سنی نہیں جاتی، وہ تھوڑی ٹیڑھی میڑھی لینگویج یوز کرتا ہے تو اس پہ PSA لگا دیا جاتا ہے. کیا عام عوام یہ سمجھے کہ ایک ڈپٹی کمشنر اگر کسی MLA پہ PSA لگا سکتا ہے تو کہ عام آدمی پہ ایک پٹواری ایک دوسرا وہ بھی اٹھا کے جیل میں بھیج دے گا اگر وہ اپنے رائٹ کے لیے بیچارہ تھوڑی آواز اونچی کرتا ہے؟ اسٹیٹ کے لیے آنریبل پرائم منسٹر نے، آنریبل ہوم منسٹر نے
पार्लियामेंट में कई बार कहा, प्रॉमिस किया कि हम विद इन नो टाइम आपकी स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। फिर इलेक्शन से पहले ये कहा गया कि फौरन इलेक्शन के बाद हम आपको स्टेट आपकी रिस्टोर कर देंगे। हम यही याद दिलाते हैं कि ये एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्टेटहुड के लिए है। ये लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या इंडियन शहरी नहीं है? क्या इनकी जो जज्बात की कोई कदर नहीं है? ये स्टेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। इन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। आपने जो वादे किए हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, हम इस हमारी स्टेट को रिस्टोर करने के वादे किए हैं, उनको फुलफिल कीजिए। हमें जल्द अज जल्द स्टेटहुड दीजिए ताकि ये लोग अपने एमएलए को पकड़ें, अपने एमएलए से लोकल मसाइल हैं उनको हल कराएं। तो ये जो जम्मू बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ये जो मूवमेंट शुरू की है स्टेटहुड की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूरे तरीके से अपनी सपोर्ट उसको एक्सटेंड करती है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए कोई भी बार एसोसिएशन जो किसी भी मुद्दे को उठाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे फुल सपोर्ट उसको एक्सटेंड करेगी। और हम एक सारी बार एसोसिएशन मिलके एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी देंगे अपने स्टेटहुड के लेके, और उसके बाद हम लोगों को लीड भी करेंगे। हम पीसफुल अगर एजिटेशन स्टेटहुड के लिए करनी पड़ी वो भी करेंगे। तो हम इस बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्द अज जल्द स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए ताकि लोगों के लोकल मसाइल जो हैं वो आसानी से जो दरपेश हैं वो हल किए जा सकें। शुक्रिया आप हजरात का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी जा रही है। इंस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू बार एसोसिएशन इसने इंस्ट्रक्शन दिए सबको 5 अगस्त 2019 का वो काला दिन, वो काली रात जब हम सोए तो रियासत में थे और उठे तो यूटी में उठे। इलीगल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। पार्लियामेंट में बिल पास किया क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी है एक मखसूस जमात की, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है किसी मेजॉरिटी है। तो उस मेजॉरिटी को दबा के हम लोगों को खजल किया गया, हमारा तशख्खुस खत्म कर दिया गया। हमारे जो स्पेशल स्टेटस था, एक प्रिंसली स्टेट थी और लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट भी है, और इसको तोड़ के लद्दाखी अलग कर दिए, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया। अब आने वाले दिनों में अल्लाह जाने क्या करने वाले हैं। लिहाजा हमारी एक तफसील जो है कहानी बार सदर साहब ने सुना दी है, मैं ज्यादा तफसील में ना जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा स्टेटहुड और आर्टिकल 370 जो है उसको रेस्टोर किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई और कदम लें, ताकि यहाँ ना तो मिलिटेंसी खत्म हुई, ये हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और हर एक चीज पे जो है इस यूटी का अटैक हुआ है। इस यूटी से हर एक चीज मजरूह हुई है, हर एक चीज जो है अफेक्टेड हुई है। कोई अमन नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई नौकरियां नहीं मिली हैं, कोई कुछ नहीं। एक उमर अब्दुल्ला की नाम निहाद सरकार, छोटी दस्तार बोलते हैं देसी में, बिठा दी है सिर पे। उनके पास जो वो कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, बैठे हैं कुर्सी पे। एलजी के पास जो एलजी कहता है मेरे पास खाली पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, और कुछ भी नहीं है। एक बेचारा वो एमएलए अपनी आवाज गरीब लोगों के लिए बुलंद कर रहा था, उसको उठा के पीएसए इलीगली, वो भी इलीगल पीएसए है, उसमें हम अपना वकालतनामा, मैं और बार सदर साहब जा रहे हैं जम्मू हाई कोर्ट में वकालतनामा फाइल कर रहे हैं। और हम भी जो है एमएलए महराज मलिक की काउंसिल है शेख शकीर और अदर्स के साथ। लिहाजा मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है स्टेट का दर्जा हमें बहाल किया जाए। शुक्रिया।